गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 में આપણે लास्ट लेक्चर में परमाणुीय कक्षकोना सम्मिश्रणना ख्याल विषे जोयुं हतुं कि कोईपण परमाणुीय कक्षको एकबीजा साथे कई रीते सम्मिश्रण पामे। तो आपणे जोयुं हतुं कि जो बे कक्षको अर्धपूर्ण भरायेली होय तो ए कक्षको शुं पामती होय सम्मिश्रण, अने एना द्वारा सहसंयोजक बंध बने। अने जो बे कक्षको लईए अने ए बे परमाणुीय कक्षकोमां एक परमाणुीय कक्षक संपूर्ण खाली होय अने एक परमाणुीय कक्षक संपूर्ण भरायेली होय तो तेमना सम्मिश्रण द्वारा पण बंध बने, परंतु ते बंधने आपणे कोना तरीके ओळखता होय? सवर्ग सहसंयोजक बंध तरीके। अने आ परमाणुीय कक्षकोनुं सम्मिश्रण ए परमाणुीय कक्षको अवकाश में कई रीते गोठवायेली होय तेना उपर आधारित अथवा तेना उपर आधार राखती आपणने जोवा मळे। हवे कोईपण परमाणुीय कक्षकोनुं सम्मिश्रण जेम वधु तेम बंधनी प्रबलता केवी थशे? वधारे। एटले के परमाणुीय कक्षको जेम एकबीजाथी वधु ने वधु नजीक आवे तेम ते बंधनी प्रबलता आपणने केवी जोवा मळे? वधु आपणने जोवा मळे। अने आपणे जोयुं तो एक्जाम्पल द्वारा कि जेम परमाणुीय कक्षकोनुं कद मोटुं तेम एनी बंधनी प्रबलता केवी? वधु। अने जेम परमाणुीय कक्षक केंद्रथी वधु नजीक तेम तेनी बंधनी प्रबलता केवी हशे? वधु आपणने जोवा मळे। हवे आजना लेक्चरमां आपणे परमाणुीय कक्षकोनुं सम्मिश्रण ना प्रकार अने आपणे सहसंयोजक बंधना प्रकार विषे भणवानुं थशे। के परमाणुीय कक्षकोनुं सम्मिश्रण अने सहसंयोजक बंधना प्रकार। परमाणुीय कक्षको रही ए परमाणुीय कक्षको ना सम्मिश्रण ना प्रकार अथवा सहसंयोजक बंध रह्यो ए सहसंयोजक बंधना प्रकार विषे आपणे भणवानुं थशे। तो समझो कि जे परमाणुीय कक्षको रही ए परमाणुीय कक्षको मुख्यत्वे बे प्रकारे सम्मिश्रण पामे। बे प्रकारे सम्मिश्रण पामे कि परमाणुीय कक्षको केटली रीते सम्मिश्रण पामती जोवा मळे? तो कि आ जे परमाणुीय कक्षको रही ए परमाणुीय कक्षको बे रीते सम्मिश्रण पामे। एक कह्युं तो कि आंतरकेंद्रीय अक्ष रही ए आंतरकेंद्रीय अक्ष उपर जे परमाणुीय कक्षको फैलायेली होय ए परमाणुीय कक्षकोने आधारे जो आपणे वात करी तो ए परमाणुीय कक्षको ना जे छेड़ा रह्या ए छेड़ा एकबीजा साथे जोड़ायेला आपणने जोवा मळे। एटले के बे प्रकारे सम्मिश्रण थतुं आपणने जोवा मळे अने ए सम्मिश्रण द्वारा आपणने सिग्मा बंध बनतो जोवा मळे। ख्याल आवे कि जे आपणे परमाणुीय कक्षकोना सम्मिश्रणनी वात करी तो ए सम्मिश्रणमां कयो बंध बने? सिग्मा बंध। एटले के आ प्रकारना जे सहसंयोजक बंध बने ए सहसंयोजक बंध में आंतरकेंद्रीय अक्ष ना छेड़ा उपरथी परमाणुीय कक्षको एकबीजा साथे सम्मिश्रण पामे अने आ रीते जे बंध बने ए बंधने आपणे कया बंध तरीके ओळखता होय? सहसंयोजक बंध तरीके। अने आ प्रकारनो जे बंध बने ए बंधने आपणे केवा बंध? तो कि सिग्मा बंध तरीके ओळखता होय। एटले के एक आपणे प्रकार जोवानो थशे कि जे आप आंतरकेंद्रीय अक्ष द्वारा जे सम्मिश्रणना प्रकार बने ए प्रकार में एक आपणे जोवानो थशे
કે સિગ્મા સહસંયોજક બંધ કઈ રીતે બને, અને બીજું આપણે ભણવાનું થશે કે પાઈ બંધ અથવા પાઈ સહસંયોજક બંધ, કે આપણે ભણી ગયા કે બે પ્રકારના બંધ હોય, એક સિગ્મા સહસંયોજક બંધ અને બીજો કયો થશે પાઈ સહસંયોજક બંધ. તો એના બે પ્રકાર પડશે કે એક સિગ્મા સહસંયોજક બંધ અને બીજો પ્રકાર કયો થશે પાઈ સહસંયોજક બંધ. એટલે કે આ જે પ્રકાર રહ્યો એ પ્રકારમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે અક્ષીય પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ, અથવા આપણે એને બીજા કયા નામે ઓળખતા હોય તો કે અક્ષીય સંમિશ્રણ. અક્ષીય સંમિશ્રણ. તો આપણે એમાં જોઈએ 1 by 1 કે પહેલા આપણે જોશું કે સિગ્મા સહસંયોજક બંધ અથવા પરમાણ્વીય કક્ષકો રહે એ પરમાણ્વીય કક્ષકો અક્ષીય સંમિશ્રણ દ્વારા જ્યારે બંધ બનાવે ત્યારે એ પરમાણ્વીય કક્ષકોની રચના કઈ રીતે આપણને થતી જોવા મળે. તો સમજો કે આ પ્રકારના સહસંયોજક બંધ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પર રહેલી પરમાણ્વીય કક્ષકો તેના છેડાથી જોડાય તો અક્ષીય સંમિશ્રણ કહે છે. અથવા કયા બંધ બને, અથવા સિગ્મા સહસંયોજક બંધ બનાવે છે. સમજો શું કીધું કે આ પ્રકારના સહસંયોજક બંધ જે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ રહે એ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પર રહેલી પરમાણ્વીય કક્ષકો તેના છેડાઓ તરફથી શું થાય જોડાય. સમજો છેડાઓ તરફથી, ધારો કે આપણે કીધું કે એસ કક્ષક કેવી હોય ગોળાકાર, તો આ જે એસ કક્ષક ગોળાકાર હોય તો એ એસ કક્ષક બધી બાજુ કેવી હોય સમાન, તો એસ કક્ષક ગમે ત્યાંથી જોડાય તો એ એના છેડાઓ ઉપરથી જોડાય. ધારો કે તમે આપણે કીધી પી કક્ષક કેવી હોય તો કે ડંબેલ આકાર ધરાવે, તો તમે ડંબેલ જોયું હોય કે ડંબેલની બંને બાજુઓ આપણને લોબ્સ જોવા મળે, તો એ લોબ્સ બાજુએથી અથવા છેડા બાજુથી જોડાય તો એ પ્રકારના સંમિશ્રણને આપણે કયા અક્ષીય સંમિશ્રણ તરીકે ઓળખતા હોય. અને એ અક્ષીય સંમિશ્રણ દ્વારા કયા બંધની રચના થાય તો કે સિગ્મા બંધની આપણને રચના થતી જોવા મળે. એટલે કે સહસંયોજક બંધ બનાવે અથવા એ સહસંયોજક બંધમાં કયો બંધ તો કે સિગ્મા સહસંયોજક બંધ આપણને બનતો જોવા મળે. તો જો એમાં આપણે પહેલાં લઈએ કે પહેલું કે એસ કક્ષકોનું સંમિશ્રણ, સમજો કે એસ કક્ષકોના સંમિશ્રણ, તો આ મુજબ થશે કે બે અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી એસ કક્ષકો ના સંમિશ્રણ દ્વારા કયો બંધ બને તો કે સિગ્મા બંધ બને. ધારો કે જો મેં આ એક એસ કક્ષક લીધી, આ એની આપણે શું લીધી આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ, પ્લસ આપણે આ બીજી એસ કક્ષક લીધી તો આ પણ એની શું થાય આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ. તો આ એસ કક્ષકોના જે જોડાવાથી સમજો આ એક એસ કક્ષકનો છેડો અને આ બીજી એસ કક્ષકનો શું થયો છેડો, તો આ જે એસ કક્ષકના જોડાવાથી જે આ બંધ બન્યો એ બંધને આપણે કેવા બંધ તરીકે ઓળખતા હોય સિગ્મા બંધ તરીકે આપણે ઓળખતા હોય. એટલે કે
બે કક્ષકો જ્યારે જો આ જે કક્ષકો આ બંને એસ કક્ષક રહે એ બંને એસ કક્ષક કેવી હશે? અર્ધપૂર્ણ. કે આમાં પણ 1s1 ઇલેક્ટ્રોન હશે અને આમાં પણ આપણે આની વાત કરી તો આની અંદર પણ કેવા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 1s1. તો આ બંનેની અંદર એક એક ઇલેક્ટ્રોન હશે ત્યારે જ આ એસ કક્ષક કેવી ભરાય? અર્ધપૂર્ણ ભરાય. અને આ અર્ધપૂર્ણ કક્ષકો એના આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ, ખ્યાલ આવે કે આ જે એસ કક્ષક રહે એ એસ કક્ષક કેવી હોય? અદિશ હોય. એને દર્શાવવા માટે કોઈ દિશાની જરૂર ન પડે કારણ કે એ ગોળાકાર હોય. તો તમે કોઈ પણ બાજુ જાઓ તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના રહે એ સંભાવના કેવી હોય? મહત્તમ હોય. તો આ એસ કક્ષકનો આ એક છેડો અને આ એસ કક્ષકનો છેડો, તો આ બંને કક્ષકો રહે એ બંને કક્ષકો કોના દ્વારા જોડાણી? તો કે છેડાઓ દ્વારા. તો આ કક્ષકો જ્યારે છેડાઓ તરફથી જોડાય ત્યારે જે બંધ બને એ બંધને આપણે કહેવાતું કે અક્ષીય સંમિશ્રણ અથવા સિગ્મા બંધ તરીકે આપણે ઓળખતા હોય. હવે જો આપણે બીજા પ્રકારનું સંમિશ્રણ લઈએ તો આપણે લઈએ પી અને એસ કક્ષકનું સંમિશ્રણ. પી કક્ષક અને એસ કક્ષકનું શું થાય? સંમિશ્રણ. એટલે કે પીએસ સંમિશ્રણ. કયું સંમિશ્રણ? પીએસ. એટલે કે આ પીએસ સંમિશ્રણની વાત કરી તો એક અર્ધપૂર્ણ એસ કક્ષક અને એક અર્ધપૂર્ણ પી કક્ષકના સંમિશ્રણ દ્વારા કયો બંધ બને? સિગ્મા બંધ બને. ખ્યાલ આવે કે અહીંયા આપણે બે કેવી કક્ષકો લીધી હતી? એસ કક્ષક. જો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, હાઇડ્રોજનનો એક પરમાણુ, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s1. આ હાઇડ્રોજનનો બીજો પરમાણુ, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s1. વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી યાદ કરો, સંયોજકતા બંધનવાદ. તો આ બંને 1s કક્ષક કેવી? અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી. તો આ બંને અર્ધપૂર્ણ ભરાય તો આ પરમાણુઓ જ્યારે એકબીજાની નજીક આવે ત્યારે આ બંને ઇલેક્ટ્રોનનું શું થાય? ઇલેક્ટ્રોન એ ઇલેક્ટ્રોન કેવા બને? યુગ્મિત બને. તો આ છેડાઓ તરફથી જે જોડાય અને આ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી દ્વારા બંધ બન્યો એ બંધને આપણે કેવા બંધ કહેતા હોય? સિગ્મા સહસંયોજક બંધ. અથવા કેવો બંધ બને? સિગ્મા બંધ બનતો આપણને જોવા મળે. ક્લિયર? તો આ રીતે એસએસ કક્ષકનું આપણને શું થતું જોવા મળે? તો કે એસએસ કક્ષકનું સંમિશ્રણ થતું આપણને જોવા મળે. હવે એનાથી આગળ જો આપણે વાત કરી તો એનાથી આગળ આપણે શું ભણવાનું થશે? તો કે એક આપણે અર્ધપૂર્ણ એસ કક્ષક લઈએ અને એક આપણે અર્ધપૂર્ણ કઈ કક્ષક લઈએ? પી કક્ષક લઈએ. તો જો આ મેં એસ કક્ષક લીધી અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી અને આ મેં એક કક્ષક કઈ લીધી? અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પી કક્ષક. તો આ બંનેના સંમિશ્રણ આપણે કરી તો આ બંનેના સંમિશ્રણ દ્વારા જેવો જે આપણને આ મુજબ મળે કે આપણે પી કક્ષક દર્શાવી તો આ આપણી કઈ થઈ? અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પી કક્ષક. આ શું થયું? આ જે પી કક્ષક રહે એ પી કક્ષકનો આ એક છેડો અને આ બીજો છેડો. તો આ પી કક્ષક સાથે આ એસ કક્ષક રહે એ એસ કક્ષક જેવો છે આ મુજબ બાજુ અથવા છેડાઓ તરફથી જોડાય કે નહીં? તો આ જે બંધ બને એ બંધ કયો હોય? સિગ્મા બંધ. હેલાવે કયા પ્રકારનો બંધ બનતો હોય? સિગ્મા બંધ આપણને બનતો જોવા મળે. એટલે કે ટૂંકમાં જે આ છેડાઓ રહ્યા એ છેડાઓ ઉપરથી કક્ષકો જોડે. સમજો આ મુજબ કે આ જે એસ કક્ષક રહી આ એક છેડો અને આ કેવો થયો? બીજો છેડો. તો આ મુજબ આ એક કક્ષક અને આ બીજી એસ કક્ષક. તો આ છેડાઓ એટલે કે આ મુજબ જોડાય. ખ્યાલ આવે? છેડાઓ એટલે આ મુજબ કક્ષકોનું શું થતું હોય? સંમિશ્રણ આપણને થતું જોવા મળે. તો તેના દ્વારા જે બંધ બને એ બંધને આપણે કયો બંધ કહેતા હોય? સિગ્મા બંધ. આ તમારે ખાલી યાદ રાખવાનું કઈ રીતે સંમિશ્રણ થાય છેડાઓ તરફથી, કે આ એસ કક્ષક હું અર્ધપૂર્ણ લઉં અને પી કક્ષક પણ એક કેવી હોય?
અર્ધપૂર્ણ હોય તો એ બંને કક્ષકો છેડા ઉપરથી આ મુજબ જોડાય તો જે બંધ બને એ બંધને આપણે કોના તરીકે તો કે સિગ્મા બંધ તરીકે આપણે ઓળખતા હોય. ક્લિયર? હવે આપણે જોવાનું થશે પીપી કક્ષકનું. જો પહેલા આપણે એસએસ કક્ષકનું સંમિશ્રણ જોયું, પછી આપણે એક એસ લીધી ને એક કઈ લીધી? પી કક્ષક લીધી. તો હવે આપણે પીપી કક્ષકનું સંમિશ્રણ જોઈએ. પીપી કક્ષકોનું સંમિશ્રણ. જો આપણે પીપી કક્ષકોનું સંમિશ્રણ લઈએ તો આપણને ખ્યાલ છે કે જે પી કક્ષકો રહે એ પી કક્ષકની આપણને 3 પેટા કક્ષકો મળે કે એક પીએક્સ, પીવાય અને બીજી કઈ થાય? પીઝેડ કક્ષક. તો આ જે પીપી કક્ષકોના સંમિશ્રણની વાત કરી તો આ મુજબ થાય કે જે આ પી કક્ષક રહે એ પી કક્ષકમાં કે બંને પી કક્ષકો રહે એ બંને પી કક્ષકો અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોય, અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોય ત્યારે કયા પ્રકારનું સંમિશ્રણ થાય? તો કે પીપી પ્રકારનું સંમિશ્રણ થાય અને કયો બંધ બને? તો કે સિગ્મા બંધ બનતો આપણને જોવા મળે. એટલે કે જો આ એક મેં પી કક્ષક લીધી, આ પી કક્ષક કેવી હશે? અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી. પ્લસ આ મેં બીજી પી કક્ષક લીધી. આજે હું દર્શાવ એની આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ છે. આ મેં કઈ કક્ષક લીધી? બીજી પી કક્ષક. હવે આ બંને પી કક્ષકોનું જ્યારે સંમિશ્રણ થાય ત્યારે આ બંને છેડાઓ રહ્યા એ છેડાઓ એકબીજા સાથે શું પામે? સંમિશ્રણ. ધારો કે જો આ એક મેં પી કક્ષક અહીંયા દર્શાવી, હવે અહીંયા હું બીજી પી કક્ષક દર્શાવું. તો આ બંને પી કક્ષકોનું જે સંમિશ્રણ થાય અને આ જે બંધ બને એ બંધને આપણે કેવા બંધ તરીકે ઓળખતા હોય? સિગ્મા બંધ તરીકે ઓળખતા હોય. એટલે કે કાં હું પીએક્સ કક્ષક લઉં, કાં હું પીવાય કક્ષક લઉં અથવા હું પીઝેડ કક્ષક લઉં. ખ્યાલ આવે? તો આ પ્રકારનું જે પીપી કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય તો એ પીપી કક્ષકોના સંમિશ્રણ દ્વારા પણ કેવો બંધ બને? સિગ્મા. હવે જો આ જે ભાગ બન્યો ને એ ભાગમાં ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના કેવી હોય? મહત્તમ. તો આને આપણે આ મુજબ પણ દર્શાવી શકીએ. કે આ જે ભાગ રહ્યો એ ભાગમાં ઇલેક્ટ્રોન કેવા હોય? વધારે હશે. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ગીચતા કેવી હોય? વધારે. તો આ જે બંધ બન્યો એ બંધને આપણે કોના તરીકે? તો કે સિગ્મા બંધ તરીકે ઓળખતા. એટલે કે તમે એક પી કક્ષક લ્યો અર્ધપૂર્ણ અને બીજી પણ અર્ધપૂર્ણ ભરેલી કઈ કક્ષક લ્યો? પી કક્ષક લ્યો. તો આ પીપી કક્ષકોના સંમિશ્રણ દ્વારા જે બંધ બને એ બંધને આપણે કેવા બંધ તરીકે ઓળખતા હોય? સિગ્મા બંધ તરીકે. અને આ જે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ રહે એ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પર આ બંને પરમાણુય કક્ષકો એકબીજાથી કેવા? તો કે છેડાઓ એકબીજા પરમાણુય કક્ષકો રહે એ પરમાણુય કક્ષકો એકબીજાના કોના તરફથી જોડે? તો કે છેડાઓ તરફથી આપણને જોડાતી જોવા મળે. બાજુઓ પરથી નહીં. જુઓ આ પરમાણુય કક્ષકને તમે નજીક લઈ આવો, આને નજીક લઈ આવો તો આ બંનેના છેડા એકબીજામાં શું પામે? સંમિશ્રણ પામે. તો આ પ્રકારના જે સંકરણ રહ્યા એ સંકરણને આપણે કોના તરીકે? પીપી સંકરણ. હવે જો હું ધારો કે આને પીએક્સ કહી દઉં અને આને પણ કઈ કહી દઉં? પીએક્સ. તો આ જે સંમિશ્રણ થયું એ સંમિશ્રણ દ્વારા પણ કયો બંધ બને? સિગ્મા બંધ. ખ્યાલ આવે? ક્લિયર? તો પીપી કક્ષકના સંમિશ્રણ દ્વારા કયો બંધ બનશે? સિગ્મા બંધ બનતો આપણને જોવા મળે. હવે એ જ રીતે આપણે જે આ પીપી કક્ષકનું સંમિશ્રણ જોયું, હવે આપણે એ જ રીતે
ઘણા બધા સંયોજનોમાં જે એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ડી કક્ષક રહે એ ડી કક્ષક પણ શું થતી હોય સંમિશ્રણ પામતી આપણને જોવા મળે. તો આપણે dx² - y² અને s કક્ષકનું સંમિશ્રણ જોવાનું સમજો. dx² - y² અને s કક્ષકનું સંમિશ્રણ. ખ્યાલ આવે? તો આ dx² - y² કક્ષક કેવી હોય અર્ધપૂર્ણ અને s કક્ષક પણ કેવી હોય અર્ધપૂર્ણ. ધારો કે આપણે જોઈએ કે આ યામ થાય આ x આ y અને આ z dx² - y² એટલે આ મુજબ થાય. આપણે આકાર ભણી ગયા હતા યાદ હોય તો આ મુજબ થાય. તો આ કઈ કક્ષક થઈ dx² - y² પ્લસ આ ગોળાકાર એટલે કઈ કક્ષક થઈ s કક્ષક થઈ. તો આ બંનેના છેડાઓ જોડાય તો આપણને આ મુજબનું સંમિશ્રણ જોવા મળે. જુઓ આ x અક્ષ ઉપર પથરાયેલી y અક્ષ અને આ x અક્ષ ઉપર પથરાયેલી કક્ષક કે જેને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય dx² - y² અને આ જે કક્ષક રહે એ કક્ષક આપણી કઈ થાય s કક્ષક. તો આ પ્રકારના સંમિશ્રણ દ્વારા જે બંધ બને એ બંધ કયો હશે તો કે સિગ્મા સહસંયોજક પ્રકારનો બંધ બનતો આપણને જોવા મળે. ક્લિયર? કયા પ્રકારનો બંધ બનશે? સિગ્મા સહસંયોજક પ્રકારનો બંધ બને. એ જ રીતે જો આપણે હજી એક સંમિશ્રણ જોઈએ કે dx² - y² અને px કક્ષકનું સંમિશ્રણ સમજો. dx² - y² અને px કક્ષકનું સંમિશ્રણ. તો આપણે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ લઈએ તો આ x અક્ષ ઉપર x², આ y અક્ષ ઉપર y² અને આ જે અક્ષ હું વ્હાઇટ ચોકથી દર્શાવ એ કઈ થાય z થાય. તો આ કઈ કક્ષક થઈ dx² - y² અને px આ x અક્ષ અને આ જે કક્ષક રહે એ કક્ષક આપણા માટે કઈ થઈ px. તો આ બંનેના સંમિશ્રણ કરી તો આપણને જો આ મુજબ સંમિશ્રણ થતું જોવા મળે કે આ dx² - y² અને આ જે કક્ષક રહે એ કક્ષક આપણા માટે કઈ થાય px. તો આ જે સંમિશ્રણ દ્વારા જે બંધ બન્યો એ બંધ પણ કયો હશે સિગ્મા બંધ. ખ્યાલ આવે? કયો બંધ હશે? સિગ્મા બંધ આપણને બનતો જોવા મળે. તો અહીંયા x² - y² અને આપણે કઈ કક્ષક લીધી px કક્ષકનું સંમિશ્રણ થતું આપણને જોવા મળે. હજી આગળ આપણે dx² - y² કક્ષકોમાં જોઈએ કે dx² - y² અને py કક્ષક. તો જો dx² - y² તો આ મુજબ જ આવે કે આપણે અક્ષ લઈએ તો આ x અક્ષ આ y અક્ષ. તો આ x અક્ષ ઉપર એક ડમ્બેલ પથરાયેલું હોય અને એક ડમ્બેલ આપણને ક્યાં પથરાયેલું જોવા મળે y અક્ષ ઉપર અને આ જે આપણે દર્શાવી એ કઈ થાય z અક્ષ થાય. પ્લસ બીજી કઈ કક્ષક કીધી કે આપણે આ લઈએ તો આ py કક્ષક એટલે py કક્ષક કઈ અક્ષ ઉપર પથરાયેલી હોય આ x અક્ષ આ y અક્ષ અને આ કઈ થાય z અક્ષ. તો આ કઈ કક્ષક થઈ py. હવે સમજો કે આપણે એમ કીધું કે py તો એ y અક્ષ સાથે જ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ સાથે કેવા છેડાઓ ઉપરથી જોડાય. તો આ બંનેનું સંમિશ્રણ થાય તો સમજો આ મુજબ સંમિશ્રણ થશે કે આ આપણે કક્ષક દર્શાવી એ કઈ થઈ dx² - y² અને અહીંયા જે આપણે વ્હાઇટ ચોકથી દર્શાવી એ આપણી કઈ કક્ષક થશે આ જે કક્ષક રહે એ કક્ષક આપણા માટે કઈ થાય
પીવાય। તો આ જે સંમિશ્રણ થયું એ સંમિશ્રણ દ્વારા જે બંધ બન્યો એ બંધ કેવો હોય? સિગ્મા બંધ હોય। હવે સમજો કે સિગ્મા બંધમાં ખાસ યાદ રાખવાનું કે આ જે કક્ષકો રહે એ કક્ષકો છેડા તરફથી જોડાતી હોવાને લીધે, કક્ષકો છેડાઓ તરફથી જોડાતી હોવાને લીધે આ જે કક્ષકો રહે એના દ્વારા જે સિગ્મા બંધ બને એ સિગ્મા બંધની પ્રબળતા પાઈ બંધ કરતાં કેવી હોય? વધુ આપણને જોવા મળે। તો આ આપણે કોના કયા બંધની વાત કરી? સિગ્મા બંધની। હવે આપણે જોશું પાઈ બંધ, કે પાઈ બંધ ક્યારે બને? કે આપણે એક સહસંયોજક કે અક્ષીય સંમિશ્રણ પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણની વાત કરી હતી કે એક કયું હતું? સિગ્મા બંધ, અને બીજો કયો હતો? પાઈ બંધ। તો હવે આપણે પાઈ બંધની વાત કરી તો પાઈ બંધ કે પાઈ બંધ આપણને ક્યારે બનતો જોવા મળે? તો સમજો કે જે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ રહે એ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ઉપર જે પરમાણ્વીય કક્ષકો ફેલાયેલી હોય એ પરમાણ્વીય કક્ષકો બંને પરમાણ્વીય કક્ષકો આંતરકેન્દ્રીય ઉપર એકબીજાને લંબ રીતે ગોઠવાય, અથવા પરમાણ્વીય કક્ષકોનું એકબીજાનું જોડાણ બાજુઓ ઉપરથી થતું હોય તો કયા બંધની રચના થાય? પાઈ બંધની રચના થતી આપણને જોવા મળે। કે અહીંયા શું જોડાતા? બે છેડાઓ। ધારો કે જો આ એક લોબ્સ અને આ બીજો લોબ્સ, તો આ બંનેના છેડા જોડાતા, પરંતુ પાઈ બંધમાં શું થાય કે આ પીએક્સ કક્ષક અને આ પીએક્સ કક્ષક, તો આ બંને પીએક્સ કક્ષક એના છેડાઓ તરફથી નહીં જોડાય, પરંતુ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષને લંબ રહીને જ જોડાય। લંબ રહીને એટલે શું કે આ મુજબ બાજુઓ પરથી આ બંને કક્ષકો શું થાય? જોડાતી આપણને જોવા મળે। તો જે બંધ બને એ બંધને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? પાઈ બંધ તરીકે ઓળખતા હોય। એટલે કે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પર રહેલી પરમાણ્વીય કક્ષકો એકબીજાને લંબ રીતે ગોઠવાય। આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પર રહેલી પરમાણ્વીય કક્ષકો આંતરકેન્દ્રીય અક્ષને લંબ રીતે ગોઠવાય અથવા બાજુ પરથી સંમિશ્રણ પામે તો કયો બંધ બને? પાઈ બંધ બનતો આપણને જોવા મળે। ખાસ યાદ રાખજો કે સિગ્મા બંધમાં શું થતું? છેડાઓ સંમિશ્રણ પામે। પાઈ બંધમાં શું થાય કે જે અક્ષો રહે એ અક્ષોના છેડા સંમિશ્રણ નથી પામતા। કે ધારો કે જો આ એક પી કક્ષક, સપોઝ કે જો આપણે આ બે કક્ષકો લીધી, આ એક પીએક્સ અને આ બીજી પીએક્સ। હવે સિગ્મા બંધમાં શું થતું કે આ પીએક્સ કક્ષકનો આ એક છેડો થયો અને આ કયો થયો? બીજો। તો આ છેડાઓ શું થતા? સંમિશ્રણ પામતા કે નહીં? તો સિગ્મા બંધ બનતો। હવે શું થશે કે આ જે કક્ષકો રહે પી કક્ષકો, તો એ પી કક્ષકના છેડા સંમિશ્રણ નહીં પામે। પી કક્ષક આંતરકેન્દ્રીય અક્ષને જે લંબ હોય એ લંબ રીતે આ અક્ષો એકબીજાની કેવી આવે? નજીક આવે, અને એની બાજુઓ પરથી શું પામે? સંમિશ્રણ। એટલે કે આ મુજબ સંમિશ્રણ પામે તો આપણને કયો બંધ બને? તો કે પાઈ બંધ બનતો આપણને જોવા મળે। કે કયો બંધ બનશે? પાઈ બંધ। જો આપણે ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો ઉદાહરણ તરીકે જુઓ કે આપણે પી કક્ષકનું સંમિશ્રણ, પીપી કક્ષકોનું આપણે શું લઈએ? સંમિશ્રણ। અને પીપી કક્ષકોના જો આપણે સંમિશ્રણની વાત કરી તો ધારો કે આપણે એક પી કક્ષક લઈએ, આ બીજી પી કક્ષક, તો આ એના છેડા થયા, તો એ છેડાઓ ઉપરથી નહીં જોડાય પરંતુ બાજુઓ ઉપરથી। જો આ મુજબ
કે આને આપણે એક પી કક્ષક કીધી અને આ આપણી કઈ થઈ બીજી પી કક્ષક, તો આ મુજબ જોડાશે. તો આ બાજુઓ ઉપરથી શું થશે? સંમિશ્રણ, અથવા આપણે આને આમ પણ દર્શાવી શકીએ કે આ એક પી કક્ષક અને એની બાજુમાં જ આપણને આ મુજબ કે જે આ બીજી પી કક્ષક રહે એ બીજી પી કક્ષકનું શું થતું જોવા મળે? સંમિશ્રણ થતું આપણને જોવા મળે. હવે જે આ પ્રકારનું સંમિશ્રણ થાય એના કારણે શું થશે કે આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ રહે અહીંયા આપણને ઉપર અને નીચેની તરફ એક ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા દર્શાવતો રકાબી જેવો શું ઉત્પન્ન થાય? આકાર ઉત્પન્ન થતો જોવા મળે. એટલે કે આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ લઈએ તો આ મુજબ ઉપર અને નીચેની તરફ આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષની ઉપર અને નીચેની તરફ આ મુજબ એક આપણને શું જોવા મળે? આકાર ઉત્પન્ન થતો જોવા મળે. એ સમજો કે આ પરમાણ્વીય કક્ષકો બાજુ પરથી જોડાણી એટલે એકબીજાની ખૂબ નજીક ન હોય, તો એના કારણે પાઈબંધની પ્રબળતા રહી એ પાઈબંધની પ્રબળતા સિગ્મા બંધ કરતાં કેવી હોય? ઓછી હોય. તો સમજો સિગ્મા બંધ અને પાઈબંધની આપણે પ્રબળતાની વાત કરી તો ખાસ 2 માર્કમાં પૂછે કે શા માટે સિગ્મા બંધની પ્રબળતા વધુ હોય અને પાઈ બંધની પ્રબળતા ઓછી હોય? તો તમારે એના માટે કારણ લખવાનું કે જ્યારે સિગ્મા બંધની રચના થાય ત્યારે પરમાણ્વીય કક્ષકો એકબીજાના છેડાઓ તરફથી જોડાય, આથી સંમિશ્રણ વધુ થાય. જ્યારે પાઈ કક્ષકોની રચના થાય અથવા પાઈ બંધની રચના થાય ત્યારે પરમાણ્વીય કક્ષકો એકબીજા સાથે બાજુઓ પરથી જોડાય, આથી કક્ષકોનું સંમિશ્રણ વધુ થઈ શકતું નથી. આના કારણે સિગ્મા બંધની પ્રબળતા ઓછી, જ્યારે પાઈ બંધની પ્રબળતા કેવી હોય? વધુ આપણને જોવા મળે. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે સહસંયોજક સિગ્મા બંધ અને સહસંયોજક પાઈ બંધની વાત કરી. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટોટલ 3 સંકરણ ભણવાના થશે. sp સંકરણ, sp2 સંકરણ અને sp3 સંકરણ. કે આજે પરમાણ્વીય કક્ષકોનું આપણે સંમિશ્રણની વાત કરી, એમાં જો પરમાણ્વીય કક્ષકો અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોય, પરમાણ્વીય કક્ષકો સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોય, તો એમાં કઈ કઈ પરમાણ્વીય કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લે? ધારો કે આપણે sp સંકરણની વાત કરી તો એક s કક્ષક હોય અને એક કેટલી હોય? p કક્ષક. ધારો કે આપણે sp2 સંકરણની વાત કરી તો એક s કક્ષક હોય અને p કક્ષક કેટલી હોય? 2. sp3 સંકરણની વાત કરી તો એક s કક્ષક હોય અને 3 p કક્ષકો એકબીજા સાથે સંમિશ્રિત થઈ અને sp3 સંકરણ બનાવે. તો એ sp3 સંકરણ કઈ રીતે આપણે કોઈ પણ અણુ રહ્યા એ અણુમાં આપણે દર્શાવી શકીએ? આગળ આપણે મધ્યસ્થ પરમાણુમાં જે કુલ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહ્યા એ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને આધારે આપણે ભણી ગયા હતા કે 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય તો sp સંકરણ ધરાવે, 4 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય તો sp3 સંકરણ ધરાવે. તો એના આધારે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સંકરણ વિશે ચર્ચા કરવાની થશે. થેન્ક યુ.